સંભાળવા, વૈષ્ણવ જન કેવળ કૃષ્ણ કહેવા. જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવા. પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછું, વચન કહે તે તો શીસદ જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા. મન ક્રમ વચન તે મેલ ટાલી, બને નર સૈયો તમો પતિત પાવન સદા. ચરણે રાખો મુને વારી વારી, જીરે રાત રહે જાહરે પાછલી ખટઘડી. સાધુ પુરુષને સુઈનર યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તના. જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે, પ્રીત પૂરન તની હેત ધરશે હરી. મનના મનોરથ સફલ થાશે, ઘેર બાલક સૌ દુઃખ પામે બહુ. અન્ન ને વસ્ત્રથી રહે છે ઉના, નિર્ધન સરજિયા પુણ્ય કીધા વિના. કર્મના દોષ તે આવી પૂગ્યા, જદુપતિ જાદવો ભક્તિ વસ માધવો. કરશે કરુણા પ્રભુ ન જાની, ગોમતી સ્નાનથી કોટી અગના સસે. નિરકતા કૃષ્ણને પ્રેમયાની, કૃષ્ણને હલી મલી શીઘ્ર આવો ફરી. જાનસે તર જામી, વિનતી મનમાં ધરો આલસ પર હરો. સહાય થશે રે નર સૈનો સ્વામી. જીરે યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તના. જાવો વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે. देख मैं जोगी जस गाया बाला, मैं जोगी जस गाया रे. तेरे सुत के दर्शन कारण मैं काशी तजी आया रे. मैं जोगी जस गाया बाला, मैं जोगी जस गाया. पर ब्रह्म पूरन पुरुषोत्तम, सकल लोक जाकी माया. अलख निरंजन देखन कारण, सकल लोक पीर आया रे. जो भावे सो पावो बाबा, करो अपनी दाया रे. देव असीस मेरे बालक को, अविचल बाजे काया रे. नाले हो में पाठ पीताम्बर, ना तेरी कंचन माया रे. मुख देखो तेरे बालक को, यह मेरे मन भाया रे. कर जोर बिनवे नंद रानी, सुने जोगी राया रे. मुख देखन नहीं देखो बाबा, बालक जात डराया रे. जाकी दृष्टि जगल जग वापर, सो क्यों जात डराया रे. तीन लोक को मालिक मेरु, तेरे भवन छिपाया रे. बाल कृष्ण को लाई जसोदा, करे अंचल मुख छाया रे. गोद पसार चरण रज बंदी, अति आनंद बढ़ाया रे. निरखी निरखी मुख पंकज लोचन, नयन नीर बहाया रे. सूर परिक्रमा करके शिव ने सिंगी नाद बजाया रे. मैं जोगी जस गाया बाला, मैं जोगी जस गाया. देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे. आदयंत मद सदा निरंतर, अलख निरंजन राया रे. देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे. लंका जैसी पार बंधाई, समुद्र जैसी खाई रे. रावण मार्यो विभीषण थाप्यो, फिर गई राम दुहाई रे. मथुरा से हरि गोकुल आए, प्यारी दूध पिलाया रे. नंद बाबा की गैन चराई, जसुमति सूत कहाया रे. केस पकड़ कर कंस पछाड़,
और पुतना दाव्या रे। बाकी सरभर कौन करत है, जाका हलदर भाई रे। फिकर फिकर सब सब जग जागे, फिकर कछु नहीं पाई रे। मनत नाम देव सुना हो त्रिलोचन, राम कलंदर आया रे। देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया। प्रात समय मधुवन के भीतर मोहन बेनु बजायो रे। मोर मुकट कर मुरली सोय, मधुर मधुर धुनि लायो रे। तनम तनम तननम तननम तम सोवत मदन जगायो रे। बंसी की टेर सुनी ब्रिज वनिता, करि सिंगार उठी दाई रे। जन्म जन्म जननम जननम जमने पुर शब्द सुनायो रे। हिम ऋतु गृह समझण बड़ लागे, रसना बचनन आवेरी। सनम सनम सननम सननम सम पवन मधुरी आवेरी। सरम सरम शरणम शरणम सम आरत वचन सुनावेरी। सूरदास व्याकुल व्रज विनीता, ढूंढत श्याम न पावेरी। प्रात समय मधुवन के भीतर मोहन बे। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। हजूल की खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, घड़ी रे सुतारे कटेरो किनो। हजूल की साजनी अंत काल रिपुहत मंजारी। हरि चालो जैसे जुआरी जुआ, राम कोरे पंजर के सुआ। आशा मेट पाच पनिहारी, कुटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमृत रसुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी। सुमरन को नर देहि दीनी, मोह पपीते कछु न सरयो। तुम्ही गोपाल मोसे बहुत गर्भवास अति त्रास उंदे मुख, तहन मोरी सुत बिसरी। जठराय अग्नि मेरा लीनो, कंचन सी मेरी देहि धरी। तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी, कहा कहू अपराधी जन्म से। आद अंत मोसे बिगड़ी, तुलसीपति तनाथ तम पावन। माने की अब लाज पड़ी, तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, निज दशा लई ऊंचे धरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरी। अष्ट सिद्धि नवनीति मुक्ति, कर जोड़ी रही द्वार खड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने पकन को, देत परम सुख घड़ी रे घड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। आज नंद जी के द्वारे भी, आज नंद जी के द्वारे भी, कृष्ण अवतार लियो गोकुल में। घेर घेर क्रीड़ा करत आई, आज नंद जी के द्वारे भी। घेर घेर से निकली ब्रिज विनता, पेरे पीताम्बर ओढ़े जी।
તાલ પખાજ જાજ ડફ બાજત નરત કરે તહા મલી મલી ભી આજ નંદજી કે દ્વારે ભી એક नको तिलक दियो के सर को एक नको डायो ची एक आवत एक जात विदा होई एक ठाड़ी जुमना चिकेती आज नंदजी द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े करत नो छावर दरे मन ती પ્રેમાનંદ પ્રભુ સુખ કે સાગર કસદહન પ્રગટે બલબી આજ નંદજી કે દ્વારે આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી પર સત્તનાર વિંદયા પધારી ગણન ગણન ઘંટ બાજે બેન બંસરી બાજત મૃદંગ તાલ નાદ ખંજરી દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી નવબાતી અગર તેલ પાવક જરી ઇન્દ્રદમન સિંધુ ગજે રોહિણી કડી મારકંડ શ્વેત ગંગા આનંદ ભરી એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રે રંકાર કાય સુડરે ગરુડ ખંભ સિંધ પૌર જાતરા ભરી હીરા માણેક મોતી પના જોત કી જડી રતન સિંહાસન આપ બિરાજે વેત કી છડી 56 ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી સુર નર મુનિ દ્વારે ઠાળે બ્રહ્મા વેદ વચરી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કી જય શંકર શંકાદિકા દેહી રંગ બીજે હૃદય તાલ બિમલ બોધ પંચબાતી જારી તન મન નિજ પર હરો તો આવે વેદહારી અખર જ્યોત વિમલ મોદ બહે दिन राती आरती रघुनाथ जी के कीजे पर भाती कहे तो कबीर समझ धीर ऐसे लौलाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पावे श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर संकादिका यही रंग बीज राम कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना विचारे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी वास्युरु गोकुलियो गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी व्रात कृष्ण जी मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી એક કોડીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા અવતારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી બોલી રે ભરવાડ હરને વેચવા ચાની 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકી માગાની સુંદર ચોરી અંગે પહેરી વહે વ્યાકુલી શેરીએ શેરીએ પોકારે કોઈલોને મુરારી મટકી ઉતારી માઈ મુરલી વાગી બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી
બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક દેવ કૌતુક પેખે 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી મહેતાના સૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી ધન્ય ધન્ય પદ્મના બને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડની વચમાં પોતે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિએ અદ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રજ્ઞા પદ્મનાભ કહીએ અદ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અધમ અધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી ગુજા ગુજરનો તાર કીધો કે ગુરુ સંગાતે યાત્રા મિસે મારવાને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કોઠો સુરત તાર્યો શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવન જીવે સાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવન જીના બાળ ગોપાળ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગર થી તરવાનો એ સુંદર છે બહુવારો અનન્ય ભક્તિ નામની સ્થાને સત્સંગતિને ધારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને નિસંગ હોય ને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને સરને લીધો એવા દીન દયાળુ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ જીવનજી મહારાજમાં શરણું તમારું શ્રી શ્યામ ને દ્વારકાદાસ રાઘવ વસંત ને નરસિંહ નામ ભગવાન રઘુ ને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ જગદીશ ચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય તે જનનું જીવન પાવનતા ગુરુ પરંપરા જે જન કરે ઈષ્ટ કૃપાથી જન પર થાય અને સમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન તરે જીવનજી મહારાજમાં શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજમાં શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી ભજો અને કુવિચાર યત્રલ ભક્તિ દેતા યરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી ભજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા યરી જે છે મુક્તિ ભંડાર
પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખય પાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન તન તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મળી ભોજન પાવો, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય, જન જીવન ત્યાં બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હર કય પાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી, ભજો અનેકો વિચાર. અચલ ભક્તિ દેતાયરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર, જે છે મુક્તિ ભંડાર. પાયે લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી, ભજો અનેકો વિચાર. અચલ ભક્તિ દેતાયરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર, જે છે મુક્તિ ભંડાર. પાયે લાગી કરું વિનતી. 14 જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન, વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારો એખા, જીવન જી છોડાવો ચારો એખા. આગળ આપણે નામદેવ કબીર નો ધર્મ એટલે શું જોયું હતું. આજે આગળનું વાંચન તેનું જોઈએ. સદગુરુ જીવનદાસ ચરિત્રમાંથી પાન નંબર 75. પ્રેમ ભક્તિ પ્રકાશ. ઓમકાર સૃષ્ટિ માયાના બંધવાળી બની, તેમજ બધા પરબ્રહ્મને ભૂલીને ઓમકાર પાછળ પડી ગયા, અર્થાત મૂળ છોડીને ડાળીઓ પકડવા જેવો ઘાટ થયો. આમ જીવનજી મહારાજ કહે છે. આ પ્રકારનું મહત્વ એ છે કે કયા સ્વરૂપની ઉપાસના કરવી અને આપણે કોને ઈષ્ટ માનીને ભજવા, આપના ઈષ્ટદેવ કોણ છે, વગેરે વગેરે પ્રશ્નોનું નિરાકરણ જીવનજી મહારાજે કબીરજીની સાખીઓ દ્વારા ચર્ચા કરી છે. કબીરજી કહે છે કે પરબ્રહ્મનું તેજ તો નિરાકારથી પણ પર છે, ત્યાં કબીર પહોંચી શકે છે. અર્થાત આકાર નિરાકારથી પરબ્રહ્મ પર છે. પરમાત્મા આ વિવાદનું કેન્દ્ર નથી. આ તો લૌકિક વિવાદ છે. પરબ્રહ્મ તો અવિનાશી છે. આમ કબીરજીએ પરબ્રહ્મ વિશે એકદમ સ્પષ્ટ વાત કહી છે. જે પરબ્રહ્મ કબીરજીએ ગાયા છે તે મુરલી મનોહર પરમેશ્વર જયદેવજીએ પણ ગાયા છે. અર્થાત જયદેવજીએ એવી ભક્તિ બનાવી છે કે જે ભક્તિની સાક્ષી અધ્યારુચિ પૂરે છે. હરિહરિ કાન શ્યામલ વરણ ગાઈએ, મૃગમત તિલક વિશાલ બાલ સુંદર યતિ રલિયા મનુએ, હજીને કનક મુકુટ મે સુહામનોએ, બેઠર માનિક કોર જબકલે હીરા રવિ જૈસાએ, હજીને કાને કુંડલ કોટે કાટલોએ, ઉર્મુક્તા ફલહાર હાર કસ્તુભ મની જલ હલે. આવા જે ગુણગાન પરબ્રહ્મના અધ્યારૂપજીએ ગાયા તે મુરલી મનોહર પરમેશ્વર અમરીશની સહાય કરવા આવ્યા તે પરમેશ્વર ખરા. જીવનજી મહારાજે અમરીશ રાજાનું દ્રષ્ટાંત સવિસ્તાર સમાગમમાં સમજાવ્યું છે, તો સંતો તેને વાંચવા પ્રયત્ન કરજો. આગળ ભક્તને બદલે ભગવાનને કષ્ટ વેઠવું પડ્યું તે 10 અવતારની વાત કરે છે. તેની સાક્ષી અધ્યારુજી મહારાજ પૂરે છે. હરિ અમરીશ નરપતિ છેતર્યો, જોગે અવતર્યો એ સ્વામીજી 10 અવતાર. અમરીશ રાજાને દુર્વાસા ઋષિનો પડછાયો પડવાથી તેમની મતિ ફરી ગઈ અને રાજાને બદલે ભગવાને 10 અવતાર ગ્રહણ કર્યા. મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, નરસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, બલરામ, બુદ્ધ અને 10મો કલંકી. આ રીતે 10 અવતાર ધારણ કરનાર કૃષ્ણને નમસ્કાર. આ બધા 10 અવતાર
રાજા અમરીશને બદલે ભગવાને પોતે ધારણ કર્યા. રૂપો અચળ નથી, રૂપનો ભંગ થાય, પણ રૂપ બદલાયા કરે જ્યારે નામ અચળ છે અને અવિનાશી છે. રામ અને કૃષ્ણ પણ સ્વરૂપોના નામો છે. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે રામ કૃષ્ણ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે, માટે 10 અવતારોમાં તેમની ગણતરી ના કરવી. પરબ્રહ્મ તો એકના એક જ છે, વેશ માત્ર બદલાય છે. પરંતુ પરબ્રહ્મને છોડીને જો વેશને પકડી રાખીએ તો જીવ અધોગતિ પામે. 10 અવતાર એ રામ અને કૃષ્ણની લીલા છે, તે તેના લીલાધારીના નામ કહ્યા છે. પરંતુ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે કૌસ્તુભ મણિવાળા મોરલીવાળા રામ કૃષ્ણને જ અંતરમાં રાખો, તેમના નામનું સ્મરણ કરો. પરંતુ લોકો તેમની માયા છાયાના રૂપની મૂર્તિ બનાવીને તેને અનુસરે છે. પરંતુ આપણે ફક્ત આદ્ય મૂળને જ અંતરમાં રાખવું અને તેના નામનું ભજન કરવું. જેમને સમર્થ ગુરુ મળ્યા ન હોય તે અવતારોને ભગવાન સમજીને ભૂલો પડે છે. રામ અને કૃષ્ણ માત્ર અવતારી પુરુષ નથી, પરંતુ નિરંજન નિરાકાર એવા પરબ્રહ્મનું નામ છે. સત્ય મળી જાય તો અસત્યને વાગોળવાનો કોઈ અર્થ નથી. તેથી બીજા અવતારોની કે તેની વાતોમાં પડવું નહીં. જે ગુરુમુખી નથી એવો સંસાર અવતારોની વાતોમાં બ્રહ્મ પડ્યો છે, અને આવો સંસારી જીવાત્મા પાર પામતો નથી. એકમાત્ર ગુરુમુખી જ ગુરુના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને પાર પામે છે. તેથી કહે છે કે ગુરુ કીજે વિચાર કે જેહી બતાવે રામ, સરયુ તીરે જીવના નગર અયોધ્યા ધામ. તો સંતો, આ પ્રકરણ મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા, આ વિષયમાં જીવનજી મહારાજે ખૂબ જ સરળ રીતે તેની કેવી રીતે ભક્તિ કરવી અંતે પરબ્રહ્મ તરીકે કોનો સ્વીકાર કરવો અને કેમ સ્વીકાર કરવો તે સ્પષ્ટ કહ્યું છે. પરબ્રહ્મની ઓળખ બતાવી છે અને રામકૃષ્ણનું ઐક્ય સ્વરૂપ પણ બતાવ્યું છે, અને સાથે સાથે આકાર નિરાકારનો મિલાપ કર્યો છે. અને સગુણ નિર્ગુણ બાબતે વાદ વિવાદથી પર રહીને આપણે આપણા પરમેશ્વરને ઓળખીને ભજવા જઈએ. તો આપણે આગળનું વાંચન આવતા ફરીના લઈશું. રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, અત્યારે સાખી ગ્રંથના ચતુર્થ અંગ અથ શ્રી પ્રબોધકા અંગ ની સાખી ને ગાતા અને તેનું વાંચન કરતા પહેલા સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, સાખી નંબર 167 167 તેનું ગાન કરીએ અને તેનો ભાવાર્થ વાંચીએ, સમજીએ. લક્ષ્મી ચરણ સેવા કરે 14 લોક સિરતાજ, બલિ દ્વારે હરિ જીવના તે 3 પાવકે કાજ, જીવન જી 3 પાવકે કાજ. લક્ષ્મી ચરણ સેવા કરે 14 લોક સિરતાજ, બલિ દ્વારે હરિ જીવના તે 3 પાવકે કાજ, જીવન જી તે 3 પાવકે કાજ. તો આ સાખી આપણે સમજીએ છીએ. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે ધન સંપત્તિની દેવી લક્ષ્મી જેના ચરણોની સેવા કરે છે ભગવાન,
તેવા 14 લોકની સમૃદ્ધિ વાળા મહાન મોટા હોવા છતાંય ભગવાન વામન રૂપે ભગવાને વામન રૂપે બલિરાજાને ત્યાં ફક્ત 3 ડગલા પૃથ્વી માગવા ગયા. ત્યારે તેઓને બલિરાજાના દ્વારપાળ બનવું પડ્યું. તેવી તેમની દશા થઈ. તો પછી આનદીઓ પાસેથી વગેરે પાસેથી જો તમારા જેવા કંઈક માગશે તો તમારી કેવી દુર્દશા થશે. સાખી નંબર 168. જય જૈસી કરે જીવના તાકુ તેસી હોય. બલ છલયતા આપે છલ્યા કપટ કરો મત કોઈ. જીવનજી કપટ કરો મત કોઈ. જય જૈસી કરે જીવના તાકુ તેસી હોય. બલ છલયતા આપે છલ્યા કપટ કરો મત કોઈ. જીવનજી કપટ કરો મત કોઈ. જીવનજી મહારાજ કહે છે, જે કોઈ પણ જેવી કરણી કરે તેને તેવું જ સારું કે માઠું ફળ મળે છે. જુઓ, ખુદ ભગવાને બલિરાજાને છેતરવા વામન રૂપ ધર્યું, પણ બલિરાજાને છેતરવા જતા તેઓને પોતાને જ છેતરાવવું પડ્યું અને બલિરાજાના દ્વારપાળ બનવું પડ્યું. તેમ ભગવાનને છેતરીને સ્વર્ગ આદિ સુખોને જપ તપ યજ્ઞ વગેરે કરીને તમે જ આખરે છેતરાશો અને નરકમાં જવું પડશે. માટે આવું કોઈ પણ જાતનું કપટ કરશો નહીં. સંતો, આપણે કડવામાં પણ ગાઈએ છીએ કે હરી બલિ તને દ્વાર ઉભો રહ્યો એ જોતા નવ લહ્યો એ જે હજોગેશ્વર પાર. ભગવાન બલિરાજાના દ્વારે બારને દ્વારપાળ તરીકે ઊભા રહે છે. તે ભગવાનને જોવા માટે મહાદેવ યોગથી પ્રયાસો કરે છે, પણ તેનો પાર પામી શકતા નથી. સંતો, આ બલિરાજાની વાર્તા આપણે વાંચીએ તો રાજા બલિએ અતિ પ્રેમપૂર્વક વામન ભગવાનને પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું. પોતાનું બધું જ બલિરાજે આપી દીધું. તેમનું હૃદય ભક્તિભાવમય થયું. તેઓને પોતાના પિતા તથા દાદા, બલિરાજાના દાદા ભક્તવર પ્રહલાદ, ભગવાનના પરમ ભક્ત એ પ્રહલાદ હતા, તેમની સ્મૃતિ થઈ આવી કે એ પૂર્વજો ઉપર કેવી કેવી વિપત્તિઓ આવી હતી. મારા ઉપર એવું કોઈ સંકટ નથી આવ્યું. નીતિની વાતો કઈ શુક્રાચાર્ય, બલિરાજાના ગુરુ, દાનવોના ગુરુ શુક્રાચાર્ય પણ તેમને ઉશ્કેરવા લાગ્યા કે આ ભિક્ષુક બ્રહ્મચારી નથી, આ તો સાક્ષાત વિષ્ણુ છે. આ વિરાટ રૂપ ધરી તમારું બધું જ લઈ લેશે. આ તો બધું જ લઈ લેશે. જ્યારે જીવિકા નષ્ટ થતી હોય ત્યારે ખોટું બોલવું એ પાપ નથી. તો પણ બલિરાજા ન સમજ્યા. તેમને ભય દર્શાવતા હવે તેમના ગુરુએ બલિરાજાને ભય દર્શાવ્યો, એમને બીક બતાવી કે આ તમને પૃથ્વી પર અટલ રહેવા નહીં દે, તમને નરકમાં નાખશે. તો પણ રાજા બલિ 3 પગલા પૃથ્વીના દાનની પ્રતિજ્ઞા ઉપર અટલ રહ્યા અને તેને પૂર્ણ કરી. રાજા બલિએ પ્રેમ ભાવથી પરિપૂર્ણ ટેક ધારણ કરી હતી. જ્યારે પૃથ્વી અને સ્વર્ગને 2 પગલામાં માપીને ભગવાને કહ્યું કે હવે આ 3જું પગલું હું ક્યાં રાખું? તમે 3 પગલા ભૂમિ આપવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી તે પૂરી કરો, નહીતર અસત્ય ભાષણના પાપે તમને નરકમાં જવું પડશે. આ રીતે રાજાને ધમકાવી તેની બુદ્ધિ ફેરવવાની કોશિશ ભગવાને પણ કરી, છતાં રાજાની બુદ્ધિ વિચલિત ન થઈ. રાજાએ કહ્યું કે ભગવાન, આ 3જું ડગલું મારા
માથે રાખો. આ ત્રીજું ડગલું મારા માથે રાખો. રાજાની આ આત્મસમર્પણ ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાન તેમના દ્વારપાળ બન્યા. પોતાની હાર માની ભગવાન બલિને અધીન થઈ ગયા છે. રાજા બલિને અધીન ભગવાન થઈ ગયા છે. તેમની ભક્તિની રીત ઘણી જગ્યાએ વર્ણવી છે. હવે ભગવાન બલિને આધીન થયા છે, પોતાના ભક્તને આધીન થયા છે. પેલું ભજન આવે છે ને કે ભગત કે બસ में है ભગવાન, ભગત કે બસ में है ભગવાન. ભક્તોના ને ભગવાન આધીન થઈ જાય છે. તો ભક્ત ભગવાનને પ્રિય હોય છે. એક કથા પ્રમાણે બલિરાજા પૂર્વ જીવનમાં જુગારી, પાપી, વેશ્યાગામી હતા. એક વખત વેશ્યાને રીઝવવા માટે ફૂલમાલા, સુગંધ, સ્વસ્તિકાર પાન બીડા લઈ રસ્તા ઉપર જતા હતા. એવામાં તે પડી ગયા, બેભાન થયા. જ્યારે ભાનમાં આવ્યા ત્યારે પૂર્વ પુણ્યથી તેઓને વૈરાગ્ય થયો. આ ફૂલ, માલા, સુગંધથી બાજુમાં રહેલા મંદિરમાં જઈને તેમને પૂજન કર્યું. બસ આટલું જ સત્કર્મ તેમના જીવનનું હતું. મર્યા બાદ તેઓને ચિત્રગુપ્તે પૂછ્યું કે આ પૂજનનું ફળ એક છે, બીજું બધું પાપ છે. બોલો, પ્રથમ કયું ફળ તમે ભોગવશો? તો તે જે જુગારી પાપી હતો પૂર્વજન્મનો, એ બલિરાજા, તેમને કહ્યું કે પુણ્ય ફળ મને પહેલું આપો. મને 3 ઘડી માટે, ખાલી 3 ઘડી માટે ઇન્દ્રપદ આપો. ઇન્દ્રપદ પ્રાપ્ત થતા તે જુગારી હતો, જે પાપી હતો, વેશ્યાગામી હતો, તેને 3 ઘડી સુધી દાન જ દાન કર્યું. ઐરાવત હાથી અગસ્ત્યને આપ્યો, ઉચ્ચૈશ્રવા ઘોડો વિશ્વામિત્રને આપ્યો, કામધેનુ વશિષ્ઠ ઋષિને આપી, ચિંતામણી ગાલવ મુનિને, કલ્પવૃક્ષ કૌંડિન્ય મુનિને, અને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે અનેક રત્નો તથા સર્વસ્વ ઋષિ મુનિઓને દાન કરી દીધું. 3 ઘડી પૂરી થતા તેઓ સ્વર્ગથી ઉતર્યા. તે જ જુગારી પોતાના મહાદાન પ્રભાવથી નરક પણ ભોગવ્યું નહીં. નરક ભોગવ્યા સિવાય વિરોચન પુત્ર બલિજી થયા. વિરોચનનો પુત્ર, પ્રહલાદનો પુત્ર વિરોચન અને વિરોચનનો પુત્ર બલિજી થયા. શ્રી બલિજી આત્મસમર્પણ ભક્તિના આચાર્ય છે. તેઓને અહમ, ઐશ્વર્ય, મમતા, શરીર બંનેને પ્રભુને તેઓએ અર્પણ કરી દીધા છે. મેરા મુझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा. तेरा तुझको सौंपते क्या लगता है मेरा. तेरा तुझको सौंपते हैं क्या लगता है मेरा. મારું તો કશું નહીં, જે છે તે બધું ભગવાન તારું છે, અને તને જો હું તારું જ સોંપીશ તો મારું તો કશું છે જ નહીં. મેં કશું મેળવ્યું નથી, મેં કશું છોડ્યું નથી. સમર્પણ સમયે બલિને દાદા પ્રહલાદજી યાદ આવ્યા. આ તો દાદાજીના ઈષ્ટદેવ છે, તેમની ઉપર કેટલી કૃપા છે. દાદા આમને જ સર્વસ્વ માનતા હતા. મારા દાદા પ્રહલાદ આમને જ સર્વસ્વ માનતા હતા. તેમનું જ નિરંતર યશોગાન કરતા હતા. એટલા માટે જ મને પૌત્ર જાણીને એ નાતે મારા ઉપર કૃપા કરવા માટે આવ્યા એવું મને લાગે છે. ભગવાને પ્રસન્ન થઈને બલિરાજાને વરદાન માંગવાનું કહ્યું ત્યારે બલિજીએ માંગ્યું કે સદા સર્વદા મને હું જે બાજુ જોઉં તે બાજુ તમારા દર્શન થતા રહે. ભગવાન બલિના પ્રેમમાં બંધાઈ ગયા છે, એટલા માટે તેઓ બલિને અધીન થયા છે. વરદાન મુજબ બલિરાજાના સુતલના આવાસના 52 દરવાજા ઉપર પ્રભુ 52 રૂપે ઉભા રહ્યા છે. ક્યાં બલિ ઉઠે, ક્યાં બલિ જાય અને ક્યાં નજર કરે એ નક્કી નથી. કયા દરવાજાથી નીકળે તે પણ નક્કી નથી. તેથી પ્રભુ બધા દરવાજે દોડી જાય છે. ઘણો જ સમય થયો
તો પણ ભગવાન પાછા ન પધારવાથી લક્ષ્મીજીને ચિંતા થઈ અને તે લક્ષ્મીજીએ સુતલમાં આવીને જોયું તો તેમનું હૃદય કરુણાથી ભરાઈ ગયું. ભગવાનની આ સ્થિતિ જોઈને લક્ષ્મીજીનું હૃદય કરુણાથી ભરાઈ ગયું. લક્ષ્મીજીએ બલિને ભાઈ બનાવી દીધા અને ભાઈ પાસે લક્ષ્મીજીએ માગ્યું કે તમે તમારા મહેલના જે 52 દરવાજા છે તેમાંથી 51 દરવાજા બંધ કરી દો, જેથી ભગવાન એક સ્થાને રહી શકે. ભગવાન પોતે બલિ બંધનમાં રહેવા ઈચ્છે છે. એ લક્ષ્મીજીને ખબર છે કે ભગવાન જાતે પોતે પણ બલિના બંધનમાં રહેવા ઈચ્છે છે, કારણ કે ભગત કે બસ મેં હે ભગવાન. જેથી લક્ષ્મીજીએ તેમની મુક્તિ ન માગી. આજે પણ ભગવાન બલિરાજાના દ્વારપાળ છે. હવે પ્રહલાદજીની વાત કરીએ તો પ્રહલાદજી સુતલમાં નિયમ મુજબ સત્સંગ માટે ભગવાન પાસે જાય છે. પ્રહલાદજી નિયમ પ્રમાણે રોજે રોજ સુતલમાં ભગવાન પાસે જાય છે, સત્સંગ માટે જાય છે. ત્યારે ભગવાને તેમના વિના ગમતું નથી. ભગવાને પ્રહલાદજીને કહ્યું કે તમારા વિના ગમતું નથી અને એમ કહીને તમે અહીંયા મારી પાસે રહો, એવું ભગવાને પ્રહલાદજીને બલિરાજાના દાદાને ગ્રેન્ડફાધરને કહ્યું. તો પ્રહલાદજી ત્યાં રોકાઈ ગયા છે. આજે પણ મકાનની આગળ 2 બેઠકો બનાવવાની વિધિ છે. તેમાં એક પ્રભુ માટે અને એક પ્રહલાદજી માટે ઘણા લોકો બનાવવામાં આવે છે. ભગવાન 3 સ્થાને હાર્યા છે. ભગવાન 3 સ્થાને હાર્યા છે એવું કહેવાય છે. બલિ, કાલી અને વાલી. કોઈ જગ્યાએ ચોથું સ્થાન લાલી કહી છે. એમ કહીને ગોપી બતાવી છે. લાલી એટલે કે ગોપી બતાવી છે. બલિએ પ્રભુને દાનમાં સર્વસ્વ આત્મસમર્પણની બારીકાઈમાં કહ્યું કે પ્રભુ, ધન મોટું કે ધણી મોટો? આ જે બધું ધન છે તે મોટું કે ધનને આપનાર ધણી મોટો? જવાબમાં ભગવાને કહ્યું કે ધણી મોટો છે. તો મારા ધન લોકાંતરને આપવા 2 ડગલા તો તમે પૂરા કર્યા. હવે આ એક પગલું બાકી છે, તેના વડે મારા માથા ઉપર પગ મૂકીને મને પણ સ્વીકારો, મને આપનો ભક્ત સ્વીકારો. અને આ સાંભળીને ભગવાન સંકોચ પામ્યા છે. બલિરાજા અતિ ભક્ત હોવાથી પ્રભુએ પ્રભુતા મૂકી દીધી અને દીનતાનો સ્વીકાર કર્યો છે. હરિ પ્રસાદ રસ સ્વાદ કે ભક્ત ઈતે પરમાન. શંકર સુખ સનકાદિ કપિલ નારદ હનુમાના વિશ્વકસેન પ્રહલાદ બલિ ભીષ્મ જગ જાના. અર્જુન ધ્રુવ અંબરીશ વિભીષણ મહિમા ભારી. અનુરાગી અક્રૂર સદા ઉદ્ધવ અધિકારી. ભગવંત ભક્ત અવિસ્મૃત કીર્તિ કહત સુજાન. હરિ પ્રસાદ રસ સ્વાદ કે ભક્ત ઈતે પરમાન. ભગવાનને અર્પણ કરી પ્રસાદનો રસાસ્વાદ લેવા વાળા આ 16 પરમ ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાનના આ 16 પરમ ભક્ત છે. શંકરજી, સુખદેવજી, સનકાદિક, કપિલજી, નારદજી, હનુમાનજી, વિશ્વક્સેનજી, પ્રહલાદજી, બલિજી, અંબરીશજી, ભીષ્મજી, અર્જુનજી, ધ્રુવજી, વિભીષણજી, અક્રૂરજી અને ઉદ્ધવજી. આમને આ 16 જણને સંપૂર્ણ જગત જાણે છે. એમનો મહિમા ઘણો છે, અતિ છે. એમનો મહિમા અતિ છે. આ બધા સર્વદા પ્રસાદના અધિકારી છે. તે ભગવત પ્રસાદના મહિમાને સારી રીતે સમજે છે અને તેનું જ વર્ણન કરતા રહે છે. ભગવાનને ભોગ લગાવ્યા પછી આ બધાને અવશ્ય પ્રસાદ અર્પણ ઘણા લોકો કરતા હોય છે. ભગવાનને એકવાર શ્રી નારદજી વૈકુંઠમાં ગયા ત્યારે લક્ષ્મી નારાયણે પ્રસન્ન થઈને નારદજીને પ્રસાદ આપ્યો, જે નારદજીએ લઈ લીધો, જમી લીધો. પરિણામે પ્રસાદ સ્વાદમાં શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ રૂપ નામ પ્રસાદ માધુરીમાં તેઓ છકી ગયા અને સીધા ગયા કૈલાસ પર. શ્રી દેવરસિંહજીને અતિ હર્ષિત જોતા શિવજીએ કારણ પૂછ્યું તો નારદજીએ કહ્યું કે દેવ, હું અત્યારે ભગવત પ્રસાદના
પૂરી આહલાદમાં છું. પ્રસાદ હું જમ્યો છું, પ્રસાદ મેં લીધો છે. તો શિવજીએ કહ્યું કે આપ તો અમારા પરમ મિત્રો પૈકીના એક છો, તો પણ મને પ્રસાદ કેમ ન આપ્યો? આવું કહી શિવજીએ નારદજીના હાથ ઉપર દ્રષ્ટિ કરી તો આંગળીઓ ઉપર પ્રસાદના કણ જોવામાં આવ્યા. ઉત્સુક શિવજીએ આ તકને ઝડપી લીધી અને માંડ્યા આંગળા ચાટવા. આનંદના આવેશમાં શિવજી તાંડવ નૃત્ય કરવા લાગ્યા છે. ત્યાં જ પાર્વતીજી આવી ગયા. નૃત્યનું રહસ્ય જાણ્યું પાર્વતીજીએ શિવજીને કહ્યું કે તમે અમને મૂકી આપ એકલા જ પ્રસાદ લીધો છે, તે ઉચિત છે? શિવજી ભાવાવેશમાં બોલ્યા છે, ભગવાનના પ્રસાદમાં સર્વસાધારણનો અધિકાર નથી. પછી તો પાર્વતીજીને દુઃખ થયું. જીવો ઉપર કરુણા પ્રગટી પ્રભુના ધામ શ્રી જગન્નાથપુરીમાં જઈ 10 વર્ષ સુધી કઠિન આરાધના કરીને પ્રભુજીને પ્રસન્ન કર્યા છે અને ભગવાન પાસે વરદાન માંગ્યું કે શ્યામ સુંદર, હવેથી આપનો પ્રસાદ સર્વ જીવો માટે સુલભ થાવ. દરેક વ્યક્તિ આપના પ્રસાદના ભાગીદાર, દરેક સર્વ જીવો આપના પ્રસાદના ભાગીદાર બને. તમામ લોકોને આના અધિકારી ગણો. આ ખાલી 16 જણ કે આ બધા તમારા પરમ ભક્તો એકલા નહીં, પરંતુ હરેક વ્યક્તિ, છેવાડાનો વ્યક્તિ પણ આ પ્રસાદનો અધિકારી બને એમ ભગવાન કરો. તો ભગવાને કહ્યું કે એવું જ થશે. એવમ અસ્તુ. સંતો જીવનવાણીમાં પણ આપણે આ બીજી સાખીમાં કહે છે કે જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે જે કોઈ પણ જેવી કરણી કરે તેને સારું કે માઠું ફળ મળે છે. તો જીવનવાણીના એક અંકમાં અભી એચ પટેલે કર્મનો કાનૂન લખેલો છે. એ કર્મનો કાનૂન આપણે જે છે તે વાંચીએ. જેવું કરો તેવું પામો, તે આમાં સમજાય છે. તાપી નદીના કિનારે એક ગામ હતું. ત્યાં ગંગા અને જમના નામની 2 ડોસીઓ રહેતી હતી. ગંગા અને જમના. ગંગા શ્રીમંત હતી, જમના ગરીબ હતી. બાજુની ટેકરી પર એક સાધુનો આશ્રમ હતો. એકવાર એ સાધુ આશ્રમમાં આવેલા નિરાશ્રિતો માટે મદદ માંગવા ગયા. તો પ્રથમ ગંગાને ત્યાં ગયા. ગંગા પાસે ઘણું હતું, પણ એને સાધુને ફાટેલો તૂટેલો સાડી આપી, ફાટેલી ગોદડી આપી અને વાસી રોટલો, ગઈકાલનો કે 2 દિવસ આગળનો એવો વાસી રોટલો આપ્યો. પછી સાધુ જમના પાસે ગયા. તો જમનાએ પોતાના જ માટે રાખેલો નવો સાડલો અને સારી એવી ગોદડી, સારી દેખાતી ગોદડી અને તાજો રોટલો, તાજો બનાવેલો, અત્યારે જ બનાવેલો રોટલો તેમને આપ્યો. થોડો સમય ગયો. બન્યું એવું કે આ સાધુ પાછા એમના આશ્રમમાં ગયા અને તરત જ થોડા સમય પછી નદીમાં ભારે રેલ આવી, પૂર આવ્યું અને જીવ બચાવવા ગંગા અને જમના આ 2 પહેરેલા લુગડે ઘરમાંથી બહાર નીકળી ગઈ. બંનેનો જીવ બચ્યો, પણ તેમના ઘર બહાર આ પૂરમાં, આ રેલમાં તણાઈ ગયા. હવે બંને પેલા સાધુના આશ્રમમાં આશરો લીધો. બંને રોતા રોતા સાધુને કહે છે કે મહારાજ, અમારું બધું ગયું, અમારી પાસે કશું રહ્યું નથી. તો સાધુએ કહ્યું, બધું નથી ગયું, થોડું બચ્યું છે. આમ કહી સાધુએ ગંગાએ આપેલું દાન ગંગાને ધર્યું અને જમનાએ આપેલું દાન જમનાને ધર્યું. બંનેને પોતપોતાના કર્મ અનુસાર પોતાની જ વસ્તુ પાછી મળી. તો જેવું કરશો તમે, જેવી કરણી કરો તેવું સારું કે માઠું ફળ મળે, એ આ સાખીમાં છે. તે પ્રમાણે આપણે સમજ્યા. સંતો, હવે આપણે સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો,
આ સાથે હું વિરમું છું. મારા વક્તવ્યને અલ્પ વિરામ આપું છું. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારોજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાણે રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો સાંજે આરતીમાં અને આવતીકાલે સવારે પ્રભાત્યામાં અચૂક મળીશું. હરિસ્મરણ કરતા રહીશું. રામ. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વ ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, રામ કબીર, ધનજીવન મહારાજ સાહેબાને રામ કબીર, 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 રા
રામ કબીર 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 ના બાળગોપાલ વૈષ્ણવ અને સાધુ સપ્રમ રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર